Salona, good morning. As Raviraj here. Yesterday night, I told everyone that I'm going to Nashik. But sudden program, while I checked my diary on table, that today's program is to meet Anusuchit Jati Ayog, Worli Dairy Bombay. Anusuchit Jati Jamati Ayog, Worli Dairy Bombay. The important meeting with them, Anusuchit Jati Jamati Ayog Adhyaksha. And there is also I went to go there, Mantralaya and Vidhan Sabha. There is a session going on. So I want to give and meet some Vidhan Sabha Adhyaksha and all that. That is my today's program. It's an important program. That's why I'm not gone with my family. That they are gone in Nashik. That there is a sad program of my Mrs. sister last week is off, and that program is today. That's a whole family went with one bus. Because of why bus? They all joining and coming together in traveling, having various memories in Gupshup. Our family is a very speaking and Gupshup family. Everyone telling her about her, what you have done, what you have done, what you have did, what you are doing. Everything in discussion with all bus. So that is good for giving our thoughts to each other from previous thoughts, future thought, what our kids or what our child did and doing and what there is profession. There is a 6 members, that 6 father-in-law. Myself having 6 father-in-law, one of in director is retired and expired. One of the director of Currency Press in Nashik was retired and expired last 25 years. And my co-father, he also expired after 1 year of my marriage. He was also chemistry PhD and having principal in Siddhartha College, who was in front of us with Dr. Babasaheb Ambedkar when he was childhood. My co-father, he was when childhood, he was sitting with Dr. Babasaheb Ambedkar. The whole family was knowing that. The photograph of Dr. Babasaheb Ambedkar and the Sejwal families is there in album. The whole family, Sejwal family and Dr. Babasaheb Ambedkar is there, sitting there in front of Dr. Babasaheb Ambedkar. That is a great experience. My father also having with Dr. Babasaheb Ambedkar darshan when he was in young age. He was born 13 November 1939, means Dr. Babasaheb Ambedkar. My father was seen to Dr. Babasaheb Ambedkar. That's why my father, as a great man, created each and everything by taking अशा प्रकारे आमच्या कुटुंबामध्ये, आमचं कुटुंब म्हणजे कुटुंबाचं कुटुंब जेव्हा आम्ही एखादं पार्टी फंक्शन ठेवतो, आता मी अनेक पार्ट्या ठेवला,
मी दरवर्षी पार्टी ठेवतो. मी दरवर्षी पार्टी का ठेवतो? तर आपले जे काही विखुरलेलं कुटुंब आहे, माझी एक संज्ञा आहे की आपलं जे काही विखुरलेलं कुटुंब आहे, आपण एकमेकाला भेटू शकत नाही, आपण एकमेकाचे चेहरे पाहू शकत नाही, इवन दो फोनवर सुद्धा बोलू शकत नाही, कारण वेळ नसतो. इच्छा असूनही इच्छा नसल्यासारखं बोलावं लागतं. त्यामुळे कुटुंबाशी संपर्क होऊ शकत नाही. आता माझं लग्न झाल्यानंतर मी स्वतःचं कुटुंब बसवलं. बाबांना सांगितलं मी वेगळा होतोय, कारण 15 कुटुंबामध्ये 15 माणसांच्या कुटुंबामध्ये कोणाला कुठे स्पेस मिळणार? 15 माणसांच्या कुटुंबामध्ये 2 बेडरूमच्या फ्लॅटमध्ये कोणाला किती स्पेस मिळणार? मी बाबांना सांगितलं आणि रात्री 12 वाजता घराच्या बाहेर कुटुंब घेऊन पडलो. बाबांनी घाल शिव्या घातल्या, तुला काय आत्ताच गरज वाटली का रे बाहेर पडायची? बाबांना सांगितलंच नव्हतं हा प्रोग्राम. अचानक मिसेस आणि मी ठरवला. 1 वर्ष झालं होतं लग्न होऊन. मिसेस आणि मी ठरवला हा प्रोग्राम. 95ची गोष्ट आहे, 1995 to 1996. 1 वर्ष झालं लग्नाला. कारण 15 माणसं जिथे असतील तसं भांड्याला भांडं लागतं. त्यामुळे मी प्रिकॉशन्स घेतल्या. बाबा नवीन लग्न झालंय, कोणाला पटतं नाही पटतं वादिवाद होऊ नयेपेक्षा आधीच आपला संसार दुसरीकडे थाटलेलं बरं, हे विचार माझे प्रगत विचार मी त्याविषयी मांडले. आणि या प्रगत विचारांतर्गत तुमच्याकडे मी प्रगत आहे. आज एस रवींद्र शिंदे 500 कोटीचा मालक आहे. स्वतः सांगतोय 500 कोटीचा मालक आहे. ते बाबांनी करून ठेवलं. मी नाही केलं काही, बाबांनी करून ठेवलंय. 500 कोटीची धनसंपत्ता हे सांभाळतोय मी. का? कारण बाबांनी त्या काही माझ्या नावे करून गेले. मला संस्थेचं कोषाध्यक्ष बनून गेले. जेव्हा मी कॉलेजला 85 कॉलेजला होतो, फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगला होतो. फर्स्ट इयरला इंजिनिअरिंगला असताना रवी, तू या बौद्ध धम्मचक्र प्रवर्तन संस्थेचा खजिनदार बनवतोय, कोषाध्यक्ष बनवतोय. बाबा मला वेळ कुठे मिळणार, मी तर कॉलेजला जाणार ना दिवसभर. नाही मिळू दे, मला फक्त सह्या देत राहा. मी डोळे मिटून सह्या देत राहिलो. मी कॉलेज करत राहिलो, त्यांना डोळे मिटून सह्या देत राहिलो. परंतु बाबा असतात. आपल्या आत्मविश्वासाला कधी तडा जाऊ न देणारे ते बाबा असतात. त्यामुळे बाबा असतात. म्हणून बाबांचं जाणं माझ्यासाठी फार दुखरी नस आहे. बाबांचं जाणं माझ्या छातीसाठी पडलेला घाव आहे. बाबा होते. बाबांनी अनेकांची घरं बसवली, अनेकांचे कल्याण केले, हजारो कर्मचाऱ्यांना गावखेड्यातून आणून लावलं, असे ते बाबा होत. परंतु या समाजाने त्यांना साथ दिली नाही, पण ते मागे हटले नाहीत. समाजाने साथ दिली नाही, पण ते मागे हटले नाही. पण अख्खा समाज घडविला, तो प्रगत केला. धनसंपत्तीने बँक दिली, बौद्ध धम्मचक्र प्रवर्तन संस्थान दिलं. आज 500 कोटीची जागा कुठल्या समाजाकडे स्टेशन परिसरामध्ये नाही आहे. आज 500 कोटीची जागा आहे समाजाकडे, कोणाकडे नाही आहे. स्टेशन जवळची जागा आहे. आज त्याचा ट्रस्टी मुख्य एस रवींद्र सिंग. कारण प्रामाणिकता आहे, सत्यता आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आशीर्वाद आहे, मार्गदर्शन आहे. आणि सत्याचा जमाना, सत्य वागल्याने काही कमी पडत नाही. पण खोटं का वागते, ही जनता खोटी का वागते, खोटं बोलत काही शास्त्र. आज गडकरी रंगाचे म्हणतोय, गडकरींची पोस्ट वाचली का? माझ्याकडे एवढं आहे, मी कोणी काय बडवा नाही आहे असं. ही भाषा केंद्रीय बांधकाम मंत्रींना पचत नाही. राजकारणातील अनेक दिग्गज राजकारण होऊन गेले, पण या वर्तमान स्थितीतले राजकारणी स्वार्थी, भ्रष्टाचारी आणि पैसे चोरी याशिवाय त्यांना काही काम येत नाही. गडकरींनी किती धुतल्यासारख्या ताज्यासारखे सांगितलं. आपल्या पत्नीची शपथ घेतली.
आपल्या पोरा बाळांची शपथ घेतली तरी कोणाला विश्वास बसणार नाही. आज तुम्ही बांधकाम मिनिस्ट्री करता, स्वतःचे कॉन्ट्रॅक्ट, स्वतःच्या कंपन्या, इथेनॉल कंपन्या, मिथेनॉल कंपन्या, रॉकेल कंपन्या, गॅस कंपन्या, सगळ्या तुमच्या कंपन्या. मग सर्वसामान्य गोरगरीब काय करणार? आज तुमच्याकडे ईडीची धार नाही पडू शकत, कुठलीच चौकशी नाही होत का? कारण सरकारमधील केंद्रीय मंत्री तुम्ही, तुमच्यावर कोण धाड टाकणार? नागपूरमध्ये दिग्गज संपत्ता प्रॉपर्टी महाराष्ट्रामध्ये, आणि तुम्ही काय स्वतःला प्रामाणिकचे आव आणता हो? तुम्ही स्वतःचे काय प्रामाणिकतेचे आव आणता? आम्ही गरीब जनता. तुम्ही स्वतःचे काय प्रामाणिकता आव आणता? आम्ही गरीब जनता. 2 वेळचं खातो पितो राहतो, 2 वेळच्या खातं पितं कमवण्यासाठी कष्ट करतो. आज मी रिटायर्ड आहे, परंतु घरात बसत नाही, काहीतरी करतो, 4 पैसे मिळवतो, बायका पोरांना देतो, वाल्याचा वाल्मिकी होतो, चोर दरोडेखोर वाल्याचा वाल्मिकी होतो, वाल्याचा वाल्मिकी होतो, वाल्याचा वाल्मिकी होतो. तर आज तुम्ही 500 वर्षाचा राम लल्ला आणला आणि त्या राम लल्लाच लुटलं. 500 वर्षापूर्वीचा राम लल्ला आला, गवगवा केला, बाबरी मस्जिद पाडली, पण बाबरी मस्जिदच्या जागेत राम मंदिर नाही, तर राम मंदिर अयोध्यामध्ये दुसरीकडे आहे. ही किती दिशाभूल आहे जनतेची. 140 कोटी जनतेची, 140 कोटी जनतेची किती दिशाभूल आहे. आणि तुम्ही सांगता आम्ही राम लल्ला आणला. त्याच राम लल्ल्याच्या पहिल्याच वर्षी त्या मंदिरामध्ये बलात्कार होतो कामवालीवरती, आम्ही राम लल्ला आणला. अयोध्यामध्ये राम मंदिर बांधलं, अयोध्यामध्ये राम मंदिर बांधलं, अयोध्यामध्ये राम मंदिर बांधलं, राम लल्ला आणला. 500 वर्षाने राम लल्ला आणला. पण ह्याच राम लल्लाच्या मंदिरामध्ये पुजारी एक कामवालीवर बलात्कार करतो गाभाऱ्यामध्ये, हा मी राम लल्ला आणला. तोच अयोध्या मंदिरातली धनचोरी होती, आम्ही राम लल्ला आणला. आज काय काय चोरीच्या बाकी आहे, आम्ही राम लल्ला आणला. संपूर्ण भारत विकला, आम्ही राम लल्ला आणला. काय काय नाही बाकी आहे, आम्ही राम लल्ला आणला. आम्ही अदानी अंबानीला सगळं काय विकलं, आम्ही राम लल्ला आणला. काय बोलायचं, काय राहायचं? किती बोलू तेवढं कमीच आहे, पण यांना पाजर काही फुटत नाहीये. किती बोलू तेवढं कमीच आहे, यांना पाजर काही फुटत नाही. एस रविराज, रवींद्र शिंदे.